ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر محنت سعید غنی نے جناح ٹاؤن کے چیئرمین رضوان عبدالسمیع کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ حکام نے کشمیر روڈ کے عقب میں قائم غیر قانونی کچرا کنڈی کا فوری طور پر خاتمہ کروایا، جبکہ سینٹرل جیل کے اطراف بنائی گئی غیر قانونی پارکنگ بھی مکمل طور پر صاف کروا دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن ضلع شرکی میں صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام۔ UC نمبر 4 سینٹرل جیل فلائی اوور کے نیچے قائم کچرا کنڈی، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے معاملات پر آج اہم دورہ کیا گیا۔ دورے میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، وزیر محنت سعید غنی، ٹاؤن چیئرمین رضوان عبدالسمیع اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے نوید اوان اور ان کی ٹیم بھی شریک تھی۔ وفد نے موقع کا جائزہ لیتے ہوئے فلائی اوور کے نیچے پھیلی ہوئی کچرا کنڈی، غیر قانونی پارکنگ اور قبضہ شدہ جگہوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے موقع پر ہی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کچرا کنڈی کو فوری طور پر ہٹایا جائے، فلائی اوور کے نیچے قائم غیر قانونی پارکنگ اور تمام قبضہ شدہ جگہوں کو بلا تاخیر خالی کروایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی صفائی، ٹریفک کی روانی اور شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور ایسے مقامات پر بہتری کے لیے واضح اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹاؤن چیئرمین جناح رضوان عبدالسمیع نے کہا ہے کہ عوام سہولت اور شہریوں کے حق راستہ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں مزید مؤثر حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں خوشیوں بھرا ماحول۔ شیر کے گھر 3 نئے مہمانوں کی آمد نے زو انتظامیہ کو خوش کر دیا۔ 3 ننھے شیروں کی پیدائش کے بعد چڑیا گھر میں رونق بڑھ گئی ہے، جبکہ زو اسٹاف نے بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کے انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چڑیا گھر میں 3 شیر کے بچوں کی پیدا نے خوشیاں پھیلا دیں۔ شیرنی نے 16 نومبر کو 3 صحت مند بچوں کو جنم دیا تھا، جنہیں کراچی چڑیا گھر کے ویٹرنری ڈاکٹرز نے معائنہ کر کے تینوں بچوں کو مکمل طور پر صحت مند قرار دیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ شیر کے بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے۔ یہ لمحہ شہر اور جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ چڑیا گھر میں بہتری کے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ شیر کے بچوں کی بھی فی الحال عوامی نمائش نہ کی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ویٹرنری ٹیم کی اجازت کے بعد شیر کے بچوں کو مرحلہ وار عوام کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جانوروں کی فلاح باڑوں کی گریڈیشن اور ویٹرنری سہولیات میں بہتری جاری ہے۔ کراچی چڑیا گھر کو جدید، محفوظ اور تحقیق دوست ادارہ بنانے کے اقدامات جاری رہیں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر کے اہم چوراہوں کی اپ گریڈیشن اور جدید ٹریفک سگنل سسٹم کی تنصیب کے لیے NOC جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ KMC آفس میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں کیا گیا، جس میں ٹریفک فلو کی بہتری، شہریوں کی سہولیات اور اسمارٹ سٹی اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر بھر کے اہم ٹریفک چوراہوں کی اپ گریڈیشن، جدید ٹریفک سگنلز کی تنصیب کے لیے NOC جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے KMC افسران کو ہدایت کی کہ 4 بڑے چوراہوں کی اپ گریڈیشن کے لیے NOC کا اجرا کیا جائے، جن میں عیدگاہ، ناظم آباد، لیاقت آباد نمبر 10، نشتر روڈ، گارڈن اور آرٹس کونسل شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور FMTA کی جانب سے جدید ٹریفک سگنلز کی تنصیب 1 سال کے اندر مکمل کی جائے۔ میئر کراچی نے منصوبوں کی مؤثر تکمیل کے لیے KMC کی سڑکوں پر تجاوزات کے خاتمے میں مکمل تعاون پر بھی زور دیا۔ FMTA کی جانب سے پیپلز بس سروس کے روٹس پر بیس قائم کرنے کی درخواست پر KMC نے مختلف روٹس پر متعدد لی بیس کے لیے NOC جاری کرنے پر اتفاق کیا، جن میں کھوکھڑا پارتا ٹاور، نارتھ کراچی تا ناصر جم، بزریا سیوک سینٹر، کارساز اور FTC نارتھ کراچی تا کیماری، بزریا UP موڑ شامل ہیں۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر KMC FM افضل زیدی، منیجنگ ڈائریکٹر FMTA کنول نظام، مشیر مالیات KMC گلزار ابڑون، سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن ٹو میئر کراچی اخلاق یوسف زئی، محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، یلو لائن BRT اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ صدر ٹاؤن کے چیئرمین منصور شیخ کی ہدایت پر محکمہ انسداد تجاوزات کی جناح روڈ اور کھارا در کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں اور سامان ضبط کیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ میونسپل کارپوریشن صدر کے چیئرمین منصور احمد شیخ کی ہدایت پر محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیم نے جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے دوران کارروائی متعدد ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے گئے۔ دوسری جانب کھارا در، اچھی قبر اور اطراف کی گلیوں میں غیر قانونی فٹ پاتھ پر بنی تعمیرات بھی مسمار کر دی گئیں۔
آپریشن انچارج انور حسین کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین منصور احمد شیخ نے اس حوالے سے نہایت سخت موقف اختیار کیا ہے اور ان کی خصوصی ہدایت پر اندرون گلیوں سے لے کر مرکزی شاہراہوں تک تمام مقامات کو تجاوزات سے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کو خبر دیں کہ منگو پی ٹاؤن میں انتظامی سرگرمیوں کا اہم موقع نئے تعینات میونسپل کمشنر احمد یار کریرو نے اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھال لیا اور اس کے بعد ٹاؤن آفس کا پہلا دورہ کیا۔ اسی بارے میں جانیں گے یہ رپورٹ۔ منگو پی ٹاؤن میں انتظامی سرگرمیوں کے ایک اہم موقع پر نئی تعینات ہونے والے میونسپل کمشنر احمد یار کریرو نے اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالنے کے بعد ٹاؤن آفس کا پہلا دورہ کیا۔ ٹاؤن پہنچنے پر چیئرمین حاجی نواز علی بروہی، وائس چیئرمین رانا محمد عارف اور مختلف شعبہ جات کے سینئر افسران نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے میونسپل کمشنر کو گلے لگا کر خوش آمدید کہا، انہیں پھولوں کا ہار پہنایا اور ٹاؤن کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ موقع نہایت خوشگوار اور باوقار ماحول میں گزرا جس میں نئے میونسپل کمشنر نے تمام افسران سے ہاتھ ملا کر اپنا تعارف پیش کیا۔ تعارفی گفتگو کے دوران میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا کہ انہیں منگو پی ٹاؤن میں چارج ملنے پر بے حد خوشی ہے کیونکہ چیئرمین حاجی نواز بروہی ایک فعال، ایماندار اور فیلڈ ورک پر یقین رکھنے والے عوامی نمائندے کے طور پر شہر بھر میں مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی مواقع پر حاجی نواز بروہی کا کام سن چکے ہیں جو ہر ترقیاتی کام کی خود نگرانی کرتے ہیں اور علاقے کے مسائل کے فوری حل کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ میونسپل کمشنر نے مزید کہا کہ وہ ٹاؤن کو مزید مستحکم بنانے، انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر کرنے اور شہریوں کو فوری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پوری محنت اور خلوص کے ساتھ کام کریں گے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے کمشنر کو خوش آمدید کہتے ہوئے ٹاؤن کی مجموعی صورتحال پر جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اسکیمیں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں روڈ کارپیٹنگ، پیچ ورک، نالیوں کی صفائی، سیوریج لائنوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ منگو پی ٹاؤن ایک وسیع رقبے پر مشتمل ہے جس میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے ٹاؤن انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ وزٹ اور مسائل کے فوری حل کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے میونسپل کمشنر کو بتایا کہ ٹاؤن کے عملے کی حاضری کے نظام میں بہتری، فائنانس سیکشن میں شفافیت، پراپرٹی ٹیکس وصولی کے عمل کو جدید خطوط پر لانا اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تعارفی نشست میں ٹاؤن کے افسران نے بھی اپنا تعارف پیش کیا۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے تعارفی بریفنگ کے بعد چیئرمین کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں اور فیلڈ میں جا کر مسائل دیکھنے اور فوری اقدامات کرنے کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاؤن کے مختلف شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنا، صفائی کے نظام میں بہتری لانا، سڑکوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا، ٹیکس نظام میں شفافیت اور ٹاؤن عملے کی استعداد کار میں اضافہ ان کے مستقبل کے اہداف کا حصہ ہیں۔ میونسپل کمشنر نے مزید کہا کہ وہ چیئرمین کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے رہیں گے تاکہ منگو پی ٹاؤن کے شہریوں کو بہتر اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس موقع پر چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے کہا، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ منگو پی ٹاؤن کی ترقی ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اگر میونسپل کمشنر سمیت تمام افسران دیانتداری اور محنت کے ساتھ کام کریں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ منگو پی ٹاؤن کراچی بھر میں ایک مثالی ترقی یافتہ اور منظم ٹاؤن کے طور پر سامنے آئے گا۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منانے کے لیے مورو میر بہت کے چیئرمین اور ضلعی قیادت متحرک ہو گئی۔ کارکنان سے مشاورت کے بعد پروگرام کو شاندار طریقے سے منانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین علی اکبر کا کہنا ہے کہ یوم تاسیس کی تقریب کے حوالے سے ابھی بہت سارے انتظامات ہونے ہیں، عوام کی بھرپور شرکت ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد جمہوریت، عوامی حقوق اور قربانیوں پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے مرکزی پروگرام کی تیاریوں کے لیے آتش بازی سے آغاز کیا گیا۔ ضلع کماڑی کے صدر رکن صوبائی اسمبلی لیاقت علی اسکانی، پی ایس 114 کے صدر اقبال بلوچ، ٹاؤن چیئرمین میر بہر علی اکبر، ضلع کے تمام عہدیداران، سٹی کونسلرز، ٹاؤن کونسلرز اور پارٹی ورکروں نے بڑی تعداد شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کے دوران شرکا نے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور ساتھ ہی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے دی گئی تاریخی قربانیوں کو گہری عقیدت کے ساتھ یاد کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جمہوریت، عوامی حقوق اور قربانیوں پر رکھی گئی ہے۔ ہماری تاریخ ان کے بے شمار عظیم کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ جو پارٹی نے پاکستان میں جمہوری نظام کے قیام اور تسلسل کے لیے جمہوریت کی خاطر ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان قربان کی اور جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی جان دے کر ملک میں عوام کی حکمرانی کے اصول کو زندہ رکھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایسا باب ہے جو ہمیشہ ہر گھر کے دل میں زندہ رہے گا۔ ٹاؤن چیئرمین علی
अली अकबर ने कहा, हम 30 नवंबर को न सिर्फ यौम तासीस मनाएंगे बल्कि इन तमाम शहदा की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। हम पूरी कुव्वत के साथ इस तकरीब को मिसाली बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे दिलों में शहीद लीडर, इनकी मोहब्बत, इनका मिशन और इनकी जमहूरी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। इस मौके पर इजलास में यौम तासीस के मरकजी प्रोग्राम के इंतजाम, शिरकत, तंजीमी जिम्मेदारियों और राब्ताकारी के हवाले से अहम फैसले किए गए और शुरा ने कामयाब इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। 30 नवंबर यौम तासीस शोधा के मिशन पार्टी के नज़रिए और अवामी खिदमत के अज़्म की तजदीद का दिन है। पीपल्स पार्टी की S79 के सदर और चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलूच ने पार्टी कारकुनान का अहम इजलास तलब कर लिया, जहाँ यौम तासीस के हवाले से मुकम्मल हिकमत अमली बनाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PSO79 जिला मलीर के सदर और चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलूच की ज़ेर सदारत पार्टी के 98वें यौम तासीस के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले के नायब सदर रियाज बलोच ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ वार्ड्स और यूनियन काउंसिलों के अहदेदारान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इजलास के दौरान यौम तासीस के मरकजी प्रोग्राम के इंतजाम, शिरकत, तंजीमी जिम्मेदारियों और राब्ताकारी के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। शुरा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि 30 नवंबर को मनाए जाने वाले यौम तासीस को शायान शान, मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। शुरा ने सदर PSO79 जान मोहम्मद बलोच की रहनुमाई में प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को सामने रखते हुए यौम तासीस को नए जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस महज एक तकरीब नहीं बल्कि इस अजीम जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों की याद है जो हमारे शहीद कायदीन ने इस मुल्क के लिए दी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान की, जबकि दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी अवाम के हक हुक्मरानी और जमहूरी बालादस्ती के लिए जान का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानियां पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के रोशन तरीन अब्वाब में है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने कायदीन के फलसफे के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन, क़यादत और चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत और मुफाहमती हिकमत अमली के तहत मुल्क में जमहूरी इस्तेकाम और अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ा रही है। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि PS की तंजीम इस साल यौम तासीस की तकरीबात को पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पुरजोश और शानदार अंदाज में मुनक्किद करने के लिए है। ये दिन शहदा के मिशन, पार्टी के नजरिए और अवामी खिदमत के अज़्म की तजदीद का दिन है। तकरीब के इख्तिताम पर यौम तासीस की खुशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS79 के सदर चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने नायब सदर जिला मली रियाज बलोच पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा केक भी काटा। लियारी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने ज़ेरे तामीर जिमनास्टिक क्लब का दौरा किया और खिलाड़ियों से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर हमाद एंडी खान ने ज़ेरे तामीर लियारी जिमनास्टिक क्लब का दौरा किया, जहां क्लब की असर नौ तामीर और तंजीम और आराइश का काम जारी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी यूथ विंग के सदर फजल बलोच, अनीस सिंगार, तनवीर हंगोर और म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने कहा कि लियारी खेल और काबिलियत का मरकज है। आज मैं पुरमसरत हूँ, हम लियारी के खिलाड़ियों के लिए इस क्लब की तामीर कर रहे हैं क्योंकि वो इसकी हकीकी मुस्तहिक हैं, जिन्हें खेलों के लिए मौका मिलने की जरूरत है। हमाद एंडी खान का कहना है कि लियारी के हर इलाके में खेलों को फरोग देने के लिए खेल के खुले मैदान बनवा रहे हैं। जहां मैदानों की हालत बेहतर नहीं, वहां पर मंसूबा बंदी से तरक्की काम करवा रहे हैं। इन्होंने कहा लियारी टाउन महदूद वसाइल में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। माजी का लियारी और अब का लियारी बहुत मुख्तलिफ है। लियारी बदल रहा है। तालीम, सेहत और खेलों का फरोग लियारी टाउन में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका सबूत लियारी के खिलाड़ियों का जज्बा है। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दौरा सफूरा टाउन की जानिब से जारी बल्दियाती कामों का जायजा लिया गया। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सिंध लेवल पर बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमिश्नर सफूरा टाउन आलमगीर जुनेजो ने डिप्टी डायरेक्टर नौशाद अली, मोहम्मद वकार के हमरा सफूरा टाउन की UC5 में मौजूद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दौरा किया, जहां सिंध लेवल पर बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है। इस सिलसिले में सफूरा टाउन की जानिब से ग्राउंड हॉल के अतराफ बल्दियाती खिदमात की फरहमी को रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा पार्क और म्यूनसिपल सर्विसेज इस सिलसिले में खिदमात की फरहमी को यकीनी बना रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो ने कहा है ये बात बाइस
باعث एजाज है कि सफूरा टाउन की हुदूद में एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है, जिसके लिए सिंध हुकूमत की मामलत के लिए सफूरा टाउन अपना किरदार अदा कर रही है। मज़कूरा जगह पर टाउन बल्दियाती खिदमात की फरहमी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। जबकि इवेंट शुरू नहीं हो जाता, सफूरा टाउन म्यूनिसिपल सर्विसेज की फरहमी में अपना किरदार अदा करता रहेगा। जबकि इवेंट के इनेकाद के दौरान भी सफूरा टाउन की जरूरत पड़ी तो महकमा जात अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इवेंट के मुंतजमीन ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखैली और म्यूनिसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो का बल्दियाती खिदमात की फरहमी पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इवेंट के इनेकाद से कबल सफूरा टाउन की इंतजामिया ने ताहाल हर मुमकिन तौर पर ताउन किया है, जो कि इंतहाई काबिल सताइश है। KMC के महकमा इंसदाद तजावजात की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गईं। सुल्तानाबाद और MA जिन्ना रोड पर गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जहाँ KMC अमले ने फुटपाथों और सड़कों पर कायम रुकावटें हटाईं और तजावजात लगाने वालों को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की जिला किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। सुल्तानाबाद से दर्जन से ज्यादा ठेले पतारे जब्त किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मदिया नारेजो और डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने तजावुजात माफिया को खबरदार भी किया। दूसरी जानिब KMC की टीम ने MA जिन्ना रोड जामा क्लॉथ के मुकाम पर ऑपरेशन करके मुताबिक ठेले पथारे टेबल कुर्सियां और दीगर सामान भी जब्त कर लिया। दौरान कार्रवाई KMC अमले को मुजाहिमत का भी सामना करना पड़ा। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान का कहना है कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर की जानिब से तजावुजात के लिए सख्त अहकामात हैं। मेयर और डिप्टी मेयर खुद मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेते हैं और एक्शन का हुक्म देते हैं। उन्होंने कहा कि KMC का स्टाफ पूरी कोशिश कर रहा है कि तजावुजात पर काबू पाया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हमारा साथ दे। जहाँ जहाँ तजावुजात हटा दी जाए वहाँ पुलिस भी निगरानी करे और पथारे ना लगने दे। तजावुजात के सबब अवाम को शदीद मुश्किलात रहती है। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्लाह कहते हैं कि क्लिक के ताउन से बनाए जाने वाली बिल्डिंग से बहुत फ़ायदा होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर मल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ से नुमाइंदा अजीज़ आरिफ से गुफ्तगू कर रहे हैं। आधा वर्ष न्यू कराची टाउन में मैं जैसे बताता चला आ रहा हूँ कि 600 गलियाँ एक 600 गलियाँ एक और फिर दीगर तरक्याती काम जारी है। यानी 600 वाली तो वो है सुई गैस वाली है। उसके अलावा नेटवर्क एक फैला हुआ है तरक्याती कामों का और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। खासकर पेवर वाले ब्लॉक की तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आखिरी दफ़ा वाइस चेयरमैन के साथ गया था तो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं और पेवर वाले ब्लॉक, जिससे ये कि साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, सैनिटेशन वालों को फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ इदारे जो है वो न्यू कराची टाउन से ताउन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ हों, वो भी कहते रहे हैं कि आए काम करें आप, हम खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव है म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह, सीनियर ऑफिसर है, दिखा भी चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ताख़ीर हो गई थी तो फिर मैं आया, क्योंकि एक ऑफिस बन रहा है, इनका क्लिनिक बना रहा है। वो बनेगा नहीं बनेगा क्या कहानी है, इसलिए काम तो मैंने देखा था और आज तकरीबन अच्छी खासी प्रोग्रेस में है। मल्ला साहब मेरे साथ खड़े, मुनव्वर हुसैन मल्ला म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन। यार मल्ला साहब क्लिनिक ताउन कर रहा है आपसे, एक नई इमारत आपको बना के दे रहा है बड़ी ज़बरदस्त। ये कितने समय बनेगा, ये काम बंद है क्या? नहीं, काम तो हालांकि मतलब चल रहा है, क्लिनिक अच्छी तरह हमारे साथ ताउन भी कर रहा है और ये बिल्डिंग हमें उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर तक आपको इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे। ये हमारे चेयरमैन साहब यूसुफ साहब या शोएब साहब जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे एक्सियन हैं फैसल सगीर साहब, इसकी मेहनत है, इसके ये अपने दिन रात यहाँ पे देते हैं ऑफिस को। कल छुट्टी के दिन भी 2 दिन ये फैसल भाई यहाँ पे काम कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि इलाके में भी काम चल रहे हैं और ये बिल्डिंग भी हमारी क्लिनिक की तरफ से बन रही है, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारी पुरानी हो गई थी। तो यहाँ पे हम तकरीबन चेयरमैन सेक्रेटरीट, MC सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन और कुछ स्टाफ यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। तो ये तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद हो तो दिसंबर में ये कंप्लीट करके देंगे हमें क्लिनिक वाले। इसका मतलब है कि आपके पास जितने यूटिलिटी सर्विस के इदारे न्यू कराची टाउन में सर्विस फराहम कर रहे हैं, कराची वाटर एंड सेवरेज है या कोई भी है, वो सारे आपके पास अब इसी 4 दीवारी के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को सहूलत होगी। और भाई बिल्कुल, वैसे तो हमारे पास वाटर बोर्ड वाले, ये सॉलिड वेस्ट वाले, KMC के जो है इनक्रोमेंट वाले, वो भी हमारे पास ही हैं। तो ये एक और हमारी बिल्डिंग बन गई तो हमारी ज़रा आसानी हो जाएगी। काफ़ी असरान को जो रूम नहीं मिल रहे थे, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उनको हम वहाँ पे रूम्स अलाट कर देंगे, तो आसानी हो जाएगी। सारे यहाँ पे होंगे तो हमें काम करने में भी आसानी होगी, आवाम को, आम पब्लिक को भी आसानी होगी कि यहाँ जो आएगा तो उसको एक ही ऑफिस में सारे मसाइलों के हल इंशाल्लाह हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, जब आदमी इस 4 दीवारी के अंदर न्यू कराची टाउन में आएगा तो सारी चीज़ उसको एक ही जगह मिल जाएंगी, तो हैकी फैकी होगी नहीं, भागा नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ यार, ये बना तो रहे हैं क्लिनिक वाले,
सिर्फ वो दफ्तर बना देंगे, ठंडी मशीन लगा देंगे, सोफे वोफे रख देंगे। कौंसल का इजलास भी होगा, कौंसल का हाल वगैरह बन रहा है या नहीं? बिल्कुल काउंसिल का तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर, तो इजलास हमारे बाकायदा यहाँ पे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे इलाके में काम भी हो रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ जो है सिस्टमाइज चल रही है। अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिस्टम से हट के या कानून से हट के जो हो रही है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ सही तरीके से चल रही है। अच्छा, मेरे साथ खड़े B&R के फैसल भी। भाई साहब, ये काम आप बताओ, चीफ एग्जीक्यूटिव तो ज़ाहिर है इतना मीम खे में नहीं घुसेगा, लेकिन क्लिक ताउन कर रहा है तो उनके सरप्राइज शुक्रगुजार भी हैं। ये होगा काम और सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोग तो रोड बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो। नहीं, अजीज़ भाई, इसके अलावा जो ये एक बिल्डिंग हमारे टाउन के अंदर बन रही है क्लिक के ताउन से, कि हमने न्यू ब्लॉक जो हमारे चेयरमैन साहब का विज़न था उसके तहत हम बनवाए जा रही है क्लिक के ताउन से। मज़ीद इसके अलावा हमारे 5 प्रोजेक्ट क्लिक के ताउन से सिंध गवर्नमेंट के और चल रहे हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा जो है वो स्कूल है 2 मंजिला, और रोड है, और पार्क है। ये यानी 5 प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे ऑन गोइंग हैं जो क्लिक के ताउन से चलना है, सिंध गवर्नमेंट के ताउन से चलना है। और इंशाल्लाह ये जो आप पीछे देख रहे हैं, हमने जो नया ब्लॉक जो बनवा रहे हैं क्लिक के ताउन से, तो इंशाल्लाह दिसंबर तक इसका जो है ना वो अल्लाह ने चाहा इफ्तिताह हो जाएगा। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बस रह गया। स्ट्रक्चर आपके सामने देख लें, कंप्लीट है। और इसमें काउंसिल हॉल भी बनाया है, चेयरमैन सेक्रेटरीट, वाइस चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर सेक्रेटरीट। तो इस तरह हमें, क्योंकि कमरों के भी, जैसे अभी मल्ला साहब ने, MC साहब ने हमारे बताया कि और इदारों को भी जो बैठने का स्पेस है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, और एक ही बाउंड्री के अंदर लोगों को जो है वो अपने मसाइल हल करने के लिए आसानी रहेगी। यार, ये तो बता रहे हैं, क्लिक तो बहुत ताउन कर रहा है आपसे। 5 चीज़ें चल रही हैं आपके यहाँ तो यार, न्यू कराची टाउन में। बिल्कुल बिल्कुल अजीज़ भाई, ये चल रही हैं। वो एक हमारा बड़ा पार्क तकरीबन बन गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उसका इफ्तिताह साईं नासिर शाह साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उससे कराएंगे। वो अगले महीने में इंशाल्लाह साईं से टाइम लेते हैं, जो भी साईं टाइम लेते हैं आपको भी दावत देंगे। वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है, पार्क हमारा बन गया है, वो तकरीबन फाइनल हो गया है। बस साईं से हमें टाइम लेना है, इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह साईं नासिर साहब से हम कराएंगे। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी, आप गए थे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हमारे दफ्तर बाहर, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जहाँ कचरे के ढेर लगे हुए थे। आपने कहा था कि आप इसको रिमूव करें इसलिए कि आबादी में वो पेशरफ कहाँ तक पहुँची है? कुछ आप लोग ताउन कर रहे हैं या वो अटे हुए कि हम यहीं गिरा लेंगे? नहीं अजीब भाई, वो भी हमारे साथ तावन में 2 हमारी मीटिंगें उनसे हुई हैं। और हमारे जो डायरेक्टर सैनिटेशन है मुश्ताक साहब, उन्होंने उनको तो 3 साइटें विज़िट कराई हैं, तो वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएगा। वो वहाँ पे शिफ्ट करें, बिल्कुल तावन करते हैं। जब भी इनको कॉल की है तो उन्होंने ओबलाइज किया है, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। यानी कि अब टाउन के साथ तो खैर कॉर्पोरेट करेगा ना, तो टाउन उनको कोई जगह देने जा रहा है या वो कहीं और जगह देख चुके हैं? नहीं, हम जगह दे रहे हैं। हमने 3 जगह उनको दिखाई है, उनको विज़िट करा दिए हैं। अभी वो अपने हायर अथॉरिटीज़ को वो उन्होंने भेजी है, तो रहमतुल्लाह शेख साहब हैं इनके, वो आके विज़िट करेंगे, वो फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो वो वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, रहमतुल्लाह शेख वो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं इनके, वो आके चेक करेंगे, तो उसके बाद यानी वो लोकेशन देखेंगे ना कि हाँ, लोकेशन देखेंगे कि वो लोग मरेंगे तो नहीं, हवा इमराज तो नहीं फूटेगी। जी, वो आके देखेंगे, जो उनके हिसाब से सही होगी वो उसको ओके करेंगे, फिर वो ये चीज़ वहाँ पे वो शिफ्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह। उनके साथ वो सेक्रेटरी भी है यार, शरीफ सा लड़का है, खूबसूरत सा, क्या नाम है उसका? शेख साहब, जी हाँ, वो भी शेख साहब हैं, तो वो भी शायद आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शेख स्क्वायर आएंगे सॉलिड वेस्ट से। वो टाउन जो है न्यू कराची टाउन एक जगह उनको प्रोवाइड करेगा ताकि वो जितना कूड़ा करकट है वो आबादी से बाहर निकले और कहीं और शिफ्ट हो, ताकि वबाई अमराज ना फूटे। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या कमिश्नर कराची, वो काएँ कर रहे हैं कि भाई स्प्रे करो। हालांकि स्प्रे इनका डोमेन भी नहीं है, टाउन का, यूसी का डोमेन भी नहीं है, वो KMC का या हेल्थ डिपार्टमेंट के सिंध गवर्नमेंट का काम है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2079 में वो सेंट्रलाइज हो चुका था, लेकिन इस एक्ट में मौजूद नहीं है, इनका डोमेन नहीं है कि ये करें, लेकिन इनको जिम्मेदारी दी जाती है और ये करते हैं। और हाँ यार, अच्छा स्प्रे पे मैं आ गया, तो मैं तो मंजन भेज रहा था, आपका याद आ गया। न्यू कराची टाउन में 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड चल रहा है। अबे कहाँ से माल ला रहा हो यार? 3 दफ़ा तीसरा राउंड चल रहा है, 13 यूनियन काउंसिलों में स्प्रे करा रहे हो आप। बिल्कुल अजीब भाई, यही तो है ना हमारे टाउन में, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, या पूरी जो टीम है ना हमारी ताउन वाली, ये जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से आप मुझे तकरीबन महीना होने वाला है, मैंने शायद कोई ऐसा गवर्नमेंट का आर्डर हो या कोई इस इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने फॉलो ना की हो, तो उसको गवर्नमेंट के आर्डर्स को फॉलो करते हैं। और इलाके के सहूलत के लिए ये चीज़ें हमारी चल रही हैं, इस पर भी चल रहा है, तमाम यूसी में चल रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि ये 2 राउंड कर चुके हैं और एक नहीं है, 13 यूनियन काउंसिल हैं इनकी, और बड़े रकबा है और बड़ी गली महल हैं, उनमें ये 2 राउंड इनका सैनिटेशन डिपार्टमेंट स्प्रे कर चुका है। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। रोज़ाना शाम के बाद इनकी मशीनरी जाती है। मैंने फोटोज दिखाई भी थी ना कि ये और चेयरमैन वाइस चेयरमैन निकाल के धुआं निकालना है, फिर गाड़ियाँ भेज रहे हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये बड़ी बात है यार।
مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اون ریسورسز میں لوگوں کی گردن دبا دی ہے افسران کی. مال آ رہا ہے جبھی تو آپ اس میں ڈیزل لگتا ہے, پیٹرول لگتا ہے, اس کے اندر بڑا خرچہ ہے, دوائی بھی ڈلتی ہے. بالکل عزیز بھائی دیکھیں کہ جب ہمارا اسٹاف ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارے پاس انکم کہاں سے آئے گی. تو اسٹاف بھی تعاون کر رہا ہے, اس پہ ہماری میری نگرانی ہے, چیئرمین صاحب خود چیک کر رہا ہے, وائس چیئرمین صاحب اور جتنے بھی ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ اس چیز سے نہیں کرتے ہیں کہ بھی ہمیں کسی کو بھی ریلیف دینا ہے. ٹیکس جو ہمارا ہے وہ ہم ان سے لے رہے ہیں. اور کاروباری لوگ آپ سے تعاون بھی کر رہے ہیں. بالکل وہ بھی کر رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں آرڈرس آ رہی ہیں کوئی منع کر رہا ہے. جب انکم آئے گی تو ہم ڈیلیور پہ کریں گے, عوام پہ ہی لگائیں گے نا. تو اس ٹاؤن کے 13 یوزوں پہ ہم لگا رہے ہیں. اچھا, چیف سیکرٹری ہو یا کمشنر کراچی, آج کل بڑا فوکس کیا ہمارا ڈپٹی کمشنر طه سلیم پیر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں تجاوزات پر. وہ کھاڑو پھیچوڑ سڑک صاف ہونی چاہیے, لوگوں کو سفری سہولتیں ملیں. نیو کراچی ٹاؤن میں کیا پروگریس ہے؟ آپ لوگ کی ٹیم روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن کر رہی ہے؟ بالکل عزیز بھائی, ہمارے ڈی سی صاحب جو طه سلیم صاحب ان کی ڈائریکشن ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ڈائریکشن ہے. ڈیلی تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ وہ ہمارے انکلوڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور اس کے فوٹیجز اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ڈیلی ہم گروپ میں ہماری شیئر ہوتی ہے. تقریباً ڈیلی ہماری ہو رہی ہے نا, ہماری ٹیم وہاں پہ لگی ہوئی ہے. یہ تھے چیف ایگزیکٹو یعنی میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن فیصل صغیر, بی این آر کے افسر بھی کھڑے ہوئے ہیں. آج ان سے جو بات کی تو میں جیسے بتایا کہ ایک تو کلک ان سے تعاون کر رہا ہے. یہ تو آپ ایک دفتر دیکھ رہے ہو نا, دفتر بن رہا ہے. انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ 5 پروجیکٹ کلک کے چل رہے ہیں. ایک پارک کا جلد افتتاح ہونے جا رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کو دعوت دی جائے گی, آئے نیو کراچی ٹاؤن میں اور لوگوں کو سہولت دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ 13 یونین کونسل میں 2 راؤنڈ کر چکے, تیسرا راؤنڈ چلا رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے 1 مہینہ ہوا ہے, مجھے واقعی 1 مہینہ ہی تو ہوا ہے, آپ کو بتایا تھا. تو یہ افسران کو پکڑتے ہیں کہ جا کے اون ریسورسز میں ہمارے اضافہ کرو تاکہ ہم چیزیں لا کے وہ پیسہ لوگوں کی طرف لوٹائیں. اگر اون ریسورسز آتا ہے تو کاروباری علاقوں سے آتا ہے, تجارتی والا جو مارکیٹ والے ہیں یہ ان کو ایک تو صفائی ستھرائی کرتے ہیں, پھر صاف ستھرا ماحول یعنی کہ وہاں ڈینگی ملیریا اب بڑھتے ہوئے مکھی مچھر ان کی بہتات سے بھی بچاتے ہیں. وہ پیسہ انہی کو لوٹا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے درست طریقے سے فنڈ کا استعمال ہو رہا ہے. تو یقیناً لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو نیو کراچی ٹاؤن میں یقینی بنایا جا رہا ہے. چیئرمین وائس چیئرمین منتخب نمائندے ان کی تو ذمہ داری اور یہ اپنی عزت بچاتے ہیں, لیکن چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے میونسپل کمشنر منور حسین ملا کی جو ذمہ داری گورنمنٹ نے ان کو دی ہے, اے سی ایس ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے یا سیکرٹری بورڈ نے دی ہے, اس کو یہ احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. آدھا برس